Hi everyone, welcome to another session where we are going to learn about abstract class and interfaces. So in interview, there is a first question. Always 99% they will ask you this question during the C# interview, that is what is the difference between abstract class and interface, when we should go for abstract class, when we should go for interface. Okay, first of all, we will check what is abstract class. Let's say same example we can continue. Okay, let's say we are having one shape class. Okay, so shape class can be abstract. Why? If in this class you're having any method which is having a definition or any method which does not have any definition, so such method we can call it as an abstract method. Okay. Abstract method means give me a minute. एक मिनिट थांबा. Okay. So we were talking about abstract class, right? So abstract class means the class which is having at least one abstract method. Okay, that is called as abstract class. आता या ठिकाणी draw नावाची मेथड आहे. Okay, but at this stage we are not sure what kind of shape I am going to draw. So that's why there is no meaning of having this implementation, right? ह्या implementationला काहीही meaning नाहीये. I am in a shape class. If someone create a shape class object and call the draw method, we are drawing a shape. Which shape you are drawing? You do not have any implementation, right? So in that case, you can just mark it as an abstract like this. Okay. You can just mark this method as an abstract. So what will be the benefit if you mark this method as an abstract? The benefit is whatever class you will create. Let's say I have created a circle class. Okay. या ठिकाणी सर्कल क्लास केला आणि सर्कल क्लासमध्ये जर मी ड्रॉ मेथड लिहायचं विसरलो तर तो तुम्हाला एरर देणार. ओके, आता लगेच नाही देणार बिकॉज पहिले ही एरर आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागेल. हा एरर काय देतो ते अगोदर समजून घ्या. It is just giving an exception like this draw method is abstract, but it contain inside the non-abstract class. Okay. म्हणजे काय मी तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हटलं. Abstract class is a class we should have at least one abstract method. Then only this class can be abstract. Okay. But if we do not have any method as abstract, this class, we cannot consider this class as an abstract. Now, ड्रॉ मेथड आपण अबस्ट्रॅक्ट लिहिली आहे. मग जर याच्यात अबस्ट्रॅक्ट मेथड असेल तर क्लास सुद्धा अबस्ट्रॅक्ट असणं गरजेचं आहे. आता ती एरर जाणार. गेली? नाव what is the benefit of having abstract method? Let's say in future someone inherit this class into the child class. You can see shape class has been inherited in the child class and forgot to have a implementation of the draw method. या ड्रॉ मेथडचं इम्प्लिमेंटेशन करायला तो विसरला. असू शकतं ना? मी आता शेप आणि स्क्वेअर क्लासचं इम्प्लिमेंटेशन करून टाकलं आणि मी सोडून दिली कंपनी समजा. दुसरा कोणता डेव्हलपर आला, त्याने परत ट्रायंगल नावाचा क्लास लिहिला आणि तो विसरला. ट्रायंगल क्लासचं इम्प्लिमेंटेशन करायला ट्रायंगल क्लासमध्ये ड्रॉ नावाची मेथड करायचं विसरू शकतो बिकॉज ही डज नॉट हॅव अन एंड टू एंड नॉलेज अबाउट दिस प्रोजेक्ट. सो इन ऑर्डर टू force the developers to have an implementation of draw method in a child class, we can mark it as an abstract. Class should be abstract. And then here, if you forgot about having a method definition of draw method, if you forgot about adding a draw method, it will give this exception. काय exception आहे बघा ऐका वाचा. Circle class does not implement the inherited abstract member shape dot draw. म्हणजे काय? As long as you are not going to implement this draw method, this class you cannot create, you cannot inherit the shape class. जर तुम्हाला सर्कल क्लासला शेप क्लास पासून इनहेरिट करायचं असेल, देन तुम्हाला एक कंडिशन आहे. काय कंडिशन आहे? ड्रॉ नावाची मेथड तुम्हाला इनहेरिट करावं ओव्हरराईड करावं लागेल. जर तुम्ही या ठिकाणी त्याला ओव्हरराईड केलं, पब्लिक ओव्हरराईड व्हॉइड ड्रॉ. ओके, अशी मेथड तुम्ही ओव्हरराईड केली तरच ती एरर जाणार. गेली एरर? मग इथं लिहा काहीतरी त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कन्सोल डॉट राईट लाईन ड्रॉविंग सर्कल अशा पद्धतीने. ओके, बघा आता इथली पण एरर गेली, इथली पण एरर गेली.
आता आउटपुट बघा काय येतं. हे डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझमचं एक्झाम्पल मी काढून टाकतो. शेप इक्वल टू न्यू शेप. एरर दिली. काय एरर असेल बरं ही? देर इज अ रूल. यू कॅनॉट क्रिएट अन इन्स्टन्स ऑफ युअर अब्स्ट्रॅक्ट क्लास. हा रूल आहे. ओके. जर तुमच्याकडे अब्स्ट्रॅक्ट क्लास असेल तर याचा तुम्ही इन्स्टन्स नाही बनवू शकत. का असा रूल असेल बरं? त्याच्या मागचं रिझन काय असेल? जर तुम्ही शेप क्लासचा इन्स्टन्स बनवू शकले असते, तर तुम्ही ड्रॉ मेथड कॉल करू शकला असतात. आणि जर शेप नावाच्या क्लासमध्ये असलेली ड्रॉ मेथड तुम्ही कॉल केली, तिला इम्प्लिमेंटेशन आहे का? नाहीये. कर्ली ब्रॅकेट ओपन क्लोज नाहीये. इफ दिस मेथड डज नॉट हॅव एनी इम्प्लिमेंटेशन, तर काय आउटपुट येणार? त्याच्यामुळे सी शार्पने ते प्रिव्हेंट केलंय. यू कॅनॉट क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रॅक्ट क्लास. हे लिहून घ्या. खूप IMP स्टेटमेंट आहे. ओके. अब्स्ट्रॅक्ट क्लासचा आपण इन्स्टन्स बनवू शकत नाही. मग तुम्ही म्हणा की मग त्याचा फायदाच काय आहे सर? जर या क्लासचा आपण ऑब्जेक्ट बनवू शकत नसलो, तर मग याचा काय फायदा आहे? याचा फायदा असा आहे, यू कॅन इनहेरिट युअर अब्स्ट्रॅक्ट क्लास इंटू चाइल्ड क्लास अँड देन क्रिएट अन इन्स्टन्स ऑफ युअर चाइल्ड क्लास. अशा पद्धतीने. ओके. शेप सॉरी सर्कल सी इक्वल टू न्यू सर्कल 10, 10. असं पण चालेल हां. पॉलिमॉर्फिझम तुम्हाला वापरायचं असेल तर. दिस इज युअर पॉलिमॉर्फिझम. शेप सी इज इक्वल टू न्यू सर्कल. ओके. बट टू मेक इट मोर क्लिअर, जस्ट क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल क्लास. सर्कल सी इज इक्वल टू न्यू सर्कल. आता काय झालं, तुमच्याकडे चाइल्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे आणि बाय युजिंग द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट यू कॅन नाव कॉल द ड्रॉ मेथड. अशा पद्धतीने. ओके. आता तो काय प्रिंट करणार? ड्रॉइंग अ सर्कल. एरर दिली. ट्रायंगलमध्ये ट्रायंगल कशापासून इनहेरिट झालाय? शेपपासून. पण याच्यामध्ये ड्रॉ नावाची मेथडचं इम्प्लिमेंटेशनच नाही. मग काय दिलं त्याने? एरर दिली, की बाबा तुम्ही ट्रायंगल नावाचा क्लास केलाय, पण याच्यात इम्प्लिमेंटेशनच नाहीये ड्रॉ मेथडचं. मग तुम्हाला इथं मेथडमध्ये या क्लासमध्ये हे इम्प्लिमेंटेशन लिहिणं आता काय झालं? मॅन्डेटरी झालं. बिकॉज दॅट इज अब्स्ट्रॅक्ट क्लास. इथं काय लिहिणार? ड्रॉइंग अ ट्रायंगल. समजलं का? तर जर तुमच्या डेव्हलपरला फोर्स करायचा असेल, की दिस इज व्हेरी IMP मेथड, यू हॅव टू इम्प्लिमेंट दिस इन युअर ईच अँड एव्हरी चाइल्ड क्लास, then you can mark it as an abstract in abstract class. And then whenever you will inherit that abstract class into child class, you have to mandatory override the draw method, because this method is an abstract method in your child class, parent class. Okay. So this is the use of abstract class. Any doubt? समजले सगळ्यांना? abstract क्लासचा यूज काय आहे? अशी कोणती मेथड जी तुम्हाला फोर्सफुली इम्प्लिमेंट करायला लावायची तुमच्या चाइल्ड क्लासमध्ये, त्या मेथडला अब्स्ट्रॅक्ट मार्क करायचं पॅरेंट क्लासमध्ये. तुमच्याकडे एक जरी मेथड अब्स्ट्रॅक्ट असेल, तर तुमचा क्लास सुद्धा अब्स्ट्रॅक्ट मार्क करायचा. याच्याने फायदा असा होतो, यू कॅनॉट क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास नाऊ, बिकॉज यू हॅव द अब्स्ट्रॅक्ट मेथड. दुसरा फायदा असा होतो, की या क्लासला जर कोणता दुसरा क्लास इनहेरिट करत असेल, तर त्याला ती मेथड ओव्हरराईड करणं मॅन्डेटरी होतं. का होतं? कारण की त्याचा चाइल्ड क्लासनुसार त्याचं इम्प्लिमेंटेशन चेंज होतंय. ओके. सर्कलमध्ये हे लिहिलं, ट्रायंगलमध्ये हे लिहिलं, ड्रॉइंग ट्रायंगल. बोथ आर चाइल्ड क्लासेस ऑफ द पॅरेंट क्लास शेप. सो दॅट्स वाय यू हॅव टू इम्प्लिमेंट दिस मेथड. आणि मग तुम्ही ऑब्जेक्ट बनवताना चाइल्ड क्लासचा बनवा. असं पण बनवला तर चालेल. शेप येस इज इक्वल टू सर्कल असं पण चालेल. शेप म्हणजे कोण? पॅरेंट क्लास. त्याच्यामध्ये कोणाचा ऑब्जेक्ट बनवतोय आपण? चाइल्ड क्लासचा. शेप येस अगेन येस इज इक्वल टू ट्रायंगल असं पण चालतं. झालं. ट्रायंगलचा तुमचा अगोदर तो सर्कल ड्रॉ करेल आणि सेम ऑब्जेक्टने तुम्ही ट्रायंगल पण ड्रॉ करेल. ओके. वेगवेगळे 2 ऑब्जेक्ट लिहायचं गरज नाही. यू कॅन डू लाइक दिस बिकॉज बोथ आर द चाइल्ड ऑफ सेम क्लास. Okay. So this is all about abstract class. If someone asks you what is abstract class, you should be able to tell them. By using the abstract class, we can force our child classes to override the abstract methods. Abstract class can have abstract method as well as non-abstract methods. Okay, जसं की public आपल्याला समजा एक मेथड होती याच्यामध्ये void calculate area.
किंवा गेट हाईट ही मेथड तुम्ही याच्यात लिहू शकतात. वाईटच्या ऐवजी लिहा इथं इंटिजर गेट हाईट HEIGST. या मेथडचं काय काम आहे? हाईट रिटर्न करायचं काम आहे HEIGST अशा पद्धतीने. त्याच्यानंतर गेट विड्थ याचं काय काम आहे? विड्थ रिटर्न करायचं काम आहे. ओके, हे जेनरिक मेथड आहेत. जेनरिक म्हणजे नॉन अबस्ट्रॅक्ट मेथड आहेत. यांना डेफिनेशन आहे. सो अबस्ट्रॅक्ट क्लास कॅन कंटेन अबस्ट्रॅक्ट मेथड ॲज वेल ॲज मेथड विथ द डेफिनेशन. समजलं? बऱ्याच लोकांना इंटरव्ह्यूमध्ये हा क्वेश्चन येतो. येतो म्हणजे 99% येतो. तर त्यांना हे उत्तर द्यावं लागतं. व्हॉट इज अबस्ट्रॅक्ट क्लास? Abstract class is a class which can contain the abstract method. If we are having at least one abstract method in abstract class, it should have an abstract keyword. We cannot create an object of the abstract class. Or we can inherit this into the child class, but there is a rule. Each and every child class need to override the abstract methods. Then only you can use the abstract class in the child class. We can have a method with definition in the abstract class also. Okay. सो हे abstract classच्या सगळ्या गोष्टी आहेत जे तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये बोलायच्या आहेत. नाव by using this object program मध्ये जा yes dot get height HEIGST चुकली स्पेलिंग. ओके, डबल आर करायचा HEIGST याला रिफ्लेक्शन म्हणतात. याच्याने काय होतं सगळीकडे जिथे जिथं हाईट नावाचं फंक्शन कॉल केलं असेल तिथे सुद्धा त्याची स्पेलिंग करेक्ट झाली असेल. ओके, त्याच्यानंतर येस डॉट गेट विड्थ म्हणजे काय? शेप नावाच्या क्लासमध्ये गेट हाईट नावाचं फंक्शन आहे. शेप नावाच्या क्लासमध्ये गेट विड्थ नावाचं फंक्शन आहे. बट शेप नावाच्या क्लासमध्ये ड्रॉ फंक्शन नाही आहे म्हणून तो जाणार सर्कलला. ओके, इथं आहे अबस्ट्रॅक्ट फंक्शन आहे, पण रन टाईम तो जाणार सर्कलला. का? कारण की आपण सर्कलचा ऑब्जेक्ट दिलेला आहे याच्यामध्ये. याच्यामध्ये ट्रायंगलचा दिला रन टाईम तो ट्रायंगलमध्ये जाणार. सो दिस इज युअर अबस्ट्रॅक्ट क्लास. आय थिंक you got an idea about the abstract class. So let's move on to the interfaces. I'm just stopping the recording. We'll start it again.